حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليل الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أطرت به حاشية ردائي من شدة جذبته ثم قال مرضي من مال الله الذي عندك والتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء فلما صلى بهم الفجر بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. والرمان وانشدح الرأس ذهبت رجلان والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليهم. فقال بكر وزياد جامعا عن جبير بن حيا قال فنبذنا عمر واستعمل علينا نعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 لكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. آية سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بصدق يأتي عند بابك يا حضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر بهم الفجر انصرف
فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال فأبشروا وعملوا ما يسركم فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهككم كما أهلكناهم. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حيات قال بعثهم للناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من النار والرمان وان شدح الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمين كسرى. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليهم. فقال بكر وزياد جامعا عن جبير بن حيا قال فنبذنا عمر واستعمل علينا نعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 فقام ترجام فقال يكلماني رجل منكم فقال مغيرة سل أما شئت قال ما أنتم قال نحن أنس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نحظ الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر نبنا النحيا كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمته فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤذوا الجزية. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينذمك ولم يحزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. آية
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جد من لطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بصدق يأتي عند بابك يا أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نور أنت يا صديق عاصيت ضرير القول الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا تسلموا إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم கண்ணியத்திற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய வல்லவன் அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, இஸ்லாத்தின் காணிக்கையாம் இனிய சலாத்தினை எடுத்து எம்பி என் உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பிற்கினிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, சங்கைக்குரிய ரஜபு மாதம் தொடராக நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய 98வது ஆண்டினுடைய சஹீஹுல் புகாரியினுடைய நிகழ்வு இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அந்த நிகழ்வினுடைய 12வது தினமான இன்று கிதாபுல் ஜிஹாத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மார்க்க போர் சம்பந்தமான ஒரு மிகப்பெரிய பாடத்தில் இருந்து குறிப்பிட்ட சில ஹதீஸ்களினுடைய கருத்துக்களை நாம் அறிந்து அதன்படி நாம் செயல்படுவதற்கு வல்லவன் அல்லாஹ் நம் யாவருக்கும் நல்லருள் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அன்பிற்கினிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, ஈமான் என்ற இந்த ஈடு இணையற்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிஅமத் அருள்கொடை நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது என்று சொன்னால், இந்த மிகப்பெரிய நிஅமத் நமக்கு கிடைப்பதற்கு அது எவ்வளவு படித்தரங்களை தாண்டி நமக்கு வந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சாதாரணமாக நம்மிடத்தில் ஈமான் வந்து சேர்ந்து விடவில்லை. இஸ்லாம் நம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது சாதாரணமாக வந்து விடவில்லை. மிகப்பெரிய ஏற்பாட்டிற்கு பின்பு, மிக பெரும் தியாகங்களுக்கு பின்பு ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அருமை தோழர்கள் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய தியாகங்களுக்கு பின்புதான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நம்மிடத்திலே வந்து சேர்ந்திருக்கின்றது. நாம் இப்பொழுது முஸ்லிம்களாக இருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய தியாகம் இல்லாமல் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நிச்சயமாக நமக்கு கிடைத்திருக்காது. இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் துளிர்விட்டு மிகப்பெரிய விருட்சமாக அது வளர்ந்து உலகளாவிய அளவிற்கு சுமார் 100கணக்கான கோடிகளிலே இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லிம்கள்
பரவி இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் மட்டுமல்ல, இன்னும் பரவுவார்கள். இன்னும் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் பரவும் இன்னும் பல நூற்றுக்கணக்கான கோடிகள் பரவும். அப்படியெல்லாம் அது பரவி இருக்கின்றது என்று சொன்னால், தன்னுடைய விருட்சத்தை அது இந்த உலகளாவிய அளவிற்கு படர்ந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால், அது அந்த சஹாபாக்களினுடைய மிகப்பெரிய தியாகம். இந்த விருட்சம், இந்த மிகப்பெரிய இந்த மரம் அது படர்ந்து வளர்ந்து தன்னுடைய கிளைகளை உலகளாவிய அளவிற்கு பரப்பி அது காய் கனிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால், அதற்கு உரமாக, அதற்கு நீராக, அதற்கு உயிராக ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவர்களுடைய அருமை தோழர்கள் சஹாபாக்களினுடைய இரத்தமும் உயிரும் தான் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்த சஹாபாக்களினுடைய வியர்வை, அந்த சஹாபாக்களினுடைய இரத்தம், அந்த சஹாபாக்களினுடைய உயிர்தான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நம் வரையில் வந்து சேர்வதற்கு, கியாம நாள் பரியந்தம் வரக்கூடிய அத்துணை நபர்களுக்கும் அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் பரவுவதற்கு மிக முக்கியமான மூல காரணம் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அந்த அருமை சஹாபாக்களினுடைய தியாகம் இல்லை என்று சொன்னால், நிச்சயமாக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நம் வரை அல்ல, நமக்கு முன்னால் உள்ள பல நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த இஸ்லாம் இல்லாமல் ஆகியிருக்கும். வல்லவன் அல்லாஹ் அருமை தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மூலமும் அவர்களுடைய அருமை தோழர்கள், அருமை சஹாபாக்கள் அவர்களின் மூலமாகவும் இந்த இஸ்லாத்தை மிகப்பெரிய ஒரு விருட்சமாக ஆக்கி அவர்களுடைய தியாகத்தின் மூலமாக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் உலகளாவிய அளவிற்கு பரவுவதற்கு வல்லவன் அல்லாஹ் நாடி சிறப்பான முறையில் இந்த மார்க்கம் பரவிக்கொண்டிருக்கின்றது. அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை வல்லவன் அல்லாஹ் நமக்கு தந்ததற்காக வேண்டி, இந்த மிகப்பெரும் நியமத்தை நாம் கேட்காமலேயே நமக்கு தந்ததற்காக வேண்டி வல்லவன் அல்லாஹ்விற்கு நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த நியமத்தை நாம் எண்ண வேண்டும், எண்ணி வல்லவன் அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். கோடான கோடி மக்கள், கோடான எத்தனையோ கோடி மக்கள், நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளிலே இஸ்லாமிய மார்க்கம் பரவி, இஸ்லாமியர்கள் பரவி இந்த உலகளாவிய அளவிலே பரவி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அதைவிட பன்மடங்கு மேலாக இஸ்லாமியர்கள் அல்லாத மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்களும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். வல்லவன் அல்லாஹ் அவன் நாடினால் நாடியவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை கொடுக்கின்றான். அந்த மக்களுக்கு வல்லவன் அல்லாஹ் இஸ்லாத்தை கொடுக்கவில்லை, பல கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை கொடுக்கவில்லை. ஆனால் நமக்கு வல்லவன் அல்லாஹ் இஸ்லாத்தை வழங்கி இருக்கின்றான் என்று சொன்னால், அவன் நமக்கு நம்மின் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய தனிப்பெரும் கிருபை, தனிப்பெரும் கருணை, நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய தனிப்பெரும் நியமத் அருட்கொடை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொண்டு வல்லவன் அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய நியமத்திற்கு, தனிப்பெரும் நியமத்திற்கு நாம் நன்றி செலுத்துவதுடனே அவனுக்கும் அவனுடைய தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடந்த சிறந்த சாலிஹீன்களிலே ஒருவனாக நாம் ஆகுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். அப்படி முயற்சிக்கும் பொழுது, அதற்காக வேண்டிய ஏற்பாடுகளை நாம் செய்யும் பொழுது வல்லவன் அல்லாஹ் நல்லோர்களின் பட்டியலிலே நம் யாவரையும் சேர்த்து விடுவான் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. வல்லவன் அல்லாஹ் அதற்கு நல்ல அருள் புரிவானாக. நம்முடைய எண்ணம் களப்பற்றதாக இருக்கும் பொழுது, சுத்தமாக இருக்கும் பொழுது, அல்லாஹ்விற்காக வேண்டிய என்று இருக்கும் பொழுது நம்முடைய எண்ணத்தை வல்லவன் அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தருகின்றான் என்பதை பலவிதமான ஹதீஸ்கள், பலவிதமான நபிகளாரின் நிகழ்வுகள் நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றன. ஆரம்பமாக வரக்கூடிய புகாரி ஷரீஃபினுடைய ஆரம்ப ஹதீஸ், முதல் ஹதீஸே இன்னமல் அஅமாலு பின்னியாத், எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாம் எண்ணங்களை கொண்டே இருக்கின்றது என்ற ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களினுடைய அந்த பொன்மொழியை நம்முடைய சிந்தனையிலே நாம் நிறுத்திக் கொள்ளும் பொழுது, நம்முடைய எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரி, நலவான எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதனுடைய எண்ணம் பரிசுத்தமாக இருக்கும் பொழுது, அல்லாஹ்விற்கென்றே இருக்கும் பொழுது, நல்ல கண்ணோட்டத்திலே இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த எண்ணத்தை வல்லவன் அல்லாஹ் அழகான முறையிலே நிறைவேற்றி தருவான் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. அன்பிற்கினிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, யுத்தத்தை பற்றிய இஸ்லாமிய கண்ணோட்டம் என்ன? யுத்தம் பொதுவாக போர் அப்படின்னு சொன்னால் தற்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய
போர்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது எங்கெங்கெல்லாம் போர்கள் நடக்கின்றனவோ அத்தனை போர்களையும் நாம் எடுத்து பார்க்கலாம். அநியாயமாக, வம்பாக, எந்த விதமான காரணமும் உரிய தகுந்த காரணம் எதுவுமே இல்லாத விதத்திலே போர்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஏன் இப்பொழுது கூட நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஓராண்டிற்கும் மேலாக 13 மாதங்கள் 14 மாதங்கள் அநியாயமாக அட்டூழியம் புரிந்து போர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து இஸ்லாமியர்களை கொன்றொழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை அநியாயமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இது போர் என்ற பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த போர் உண்மையானதா, நியாயமானதா, நீதமானதா என்பதை எல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் சாதாரண ஒரு பாமரனுக்கு கூட தெரியும் மிகப்பெரிய அக்கிரமம், மிகப்பெரிய அநியாயம், மிகப்பெரிய அட்டூழியம் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சாதாரண பாமரனுக்கு கூட தெரியும். எத்தனையோ பெயர் பெற்ற எத்தனையோ வல்லரசு நாடுகள் கூட இதனை தடுப்பதற்கு துப்பில்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அநியாயமான போர் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையில் போர் என்றால் என்ன? இஸ்லாமிய மார்க்கம் போர் புரிந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால், போருக்கு அனுமதி அளித்தது என்று சொன்னால், அது குறிப்பிட்ட சில போர்களை நடத்தி இருக்கின்றது என்று சொன்னால், எதற்காக வேண்டி அந்த போர்களை இஸ்லாமிய மார்க்கம் நடத்தியது? அந்த போரை நடத்துவதற்கு வல்லவன் அல்லாஹ் என்ன காரணத்தினால் அனுமதி அளித்தான் என்பதை எல்லாம் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இஸ்லாமிய மார்க்கம் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உன்னத மார்க்கம். அல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து கூற, இஸ்லாத்தை மக்களிடத்திலே பரப்புவதற்கு தன்னுடைய தூதராக நபியை அனுப்பி இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை கொடுத்து அதை பரப்புவதற்கு கூறுகின்றான், கட்டளையிடுகின்றான். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எடுத்து கூறுகின்றார்கள், மக்களிடத்தில் எடுத்து கூறுகின்றார்கள். விரும்பி இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்கள் யார் விரும்பி இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்களோ அவங்களைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் வரவேற்கின்றது. வம்பா, நிர்பந்தமா, வழி இல்லாம இக்கட்டான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி அவர்களை இஸ்லாத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தினுடைய நியதி அல்ல. இஸ்லாமிய மார்க்கம் வாளால் பரப்பப்பட்டது என்ற ஒரு பேச்சு பலகாலமா அது நடைமுறையில பேசப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றது. உண்மையில் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அது வாளால் பரப்பப்பட்டதா என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது சுத்தமா சத்தியமா அது அப்படி கிடையாது. ஏனென்று சொன்னால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எந்த விதமான நிர்பந்தமும் கிடையாது. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எந்த நிர்பந்தமும் கிடையாது. ஒருத்தன் வம்பா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் கூறவே இல்லை. அப்படி ஒருவன் ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் முஸ்லீமாவே இருக்கவும் இயலாது. அவனாக விரும்பி ஒரு நபர் அவனே விரும்பி அல்லாஹ்வை ஏற்று அல்லாஹ்வின் தூதரை ஏற்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்த விதத்தில் குறிப்பிடுகின்றதோ அந்த விதத்தில் அவன் இஸ்லாத்திற்கு வந்தால் மட்டுமே அவன் உண்மை முஃமினாக, உண்மை முஸ்லிமாக அவன் இருக்க முடியும். அதற்கு மாற்றமாக ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக நிர்பந்தமாக, பலவந்தமாக அல்லது வேறு ஏதேனும் ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலே அவன் இஸ்லாத்திற்கு வருவான் என்று சொன்னால் அவன் உண்மையான முஃமினாக இருக்க முடியாது. எனவே இஸ்லாமிய மார்க்கம் விரும்பி வரக்கூடியவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றது, அவனை முஸ்லிமாக ஆக்குகின்றது. விரும்பாமல் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நிர்பந்தப்படுத்தி யாரையும் முஸ்லிமாக ஆக்குவதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் கூறவில்லை, விரும்பவில்லை. அப்படியானால் போர் நடந்ததற்குரிய காரணம் என்ன? என்ன காரணத்திற்காக வேண்டி போர் நடந்தது என்பதை பார்க்கும் பொழுது இது போன்று விரும்பி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களே அந்த மக்களை, விரும்பி இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடிய அந்த மக்களை, அந்த முஸ்லிம்களை, அந்த சஹாபாக்களை எதிரிகள், காஃபிர்கள், முஷ்ரிக்கீன்கள் மிக பெரும் துன்பங்கள், மிகப்பெரிய சித்திரவதைகள் செய்த அந்த சந்தர்ப்பம். அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் வேண்டுகின்றார்கள், துஆ கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ஒரு சந்தர்ப்பம், மிகப்பெரிய இக்கட்டான சூழல் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுடைய பலவிதமான தாக்குதல்கள், பலவிதமான இன்னல்கள், பலவிதமான கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவித்ததற்கு பின்பு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ் அனுமதி கொடுக்கின்றான். ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அப்படி அனுமதி கொடுத்ததற்கு பின்பு அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போருக்கு சஹாபாக்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றார்கள். அதற்கு பின்பு சில போர்கள் நடைபெறுகின்றது. அப்படி போர் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கூட இஸ்லாமிய போரினுடைய அந்த கண்ணோட்டத்தை நம்ம கொஞ்சம் கவனத்தில் வைக்கணும். எல்லா போரும் மாதிரி இஸ்லாமிய போர் இருந்துச்சா என்று பார்க்கும் பொழுது முதல்ல இந்த போர் நடந்ததற்குரிய காரணம் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தீங்குகள். ஒருத்தன் நம்மளை கொட்டுறான்னு சொன்னால் கொட்ட குனிய முடியாது.
அப்படி குனிஞ்சா அவன் வீரனா இருக்க முடியாது, கோலப்பையன்னு சொல்லுவாங்க. இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதிரிகளை அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான், அநியாயமா அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, அப்படியே வாங்கிக்கிட்டே இருக்க சொல்லல. ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பம் வரையில் வல்லவன் அல்லாஹ் பொறுத்திருக்க சொன்னான். அப்படி பொறுத்திருந்ததற்கு பின்பு வல்லவன் அல்லாஹ் நீங்களும் பதிலுக்கு பதில், உங்களை என்ன செஞ்சுக்கோங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக, மேலும் மேலும் எதிரிகள் நம்மை அடித்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக, அவர்களுடைய தீங்கிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக வல்லவன் அல்லாஹ் போருக்கு அனுமதி வழங்கினான். அப்படி போருக்கு அனுமதி வழங்கின சந்தர்ப்பத்தில் கூட இஸ்லாமிய மார்க்கம் போரினுடைய விதிமுறைகள் எப்படி அமைச்சிருக்குன்னு சொன்னா, மற்ற போர்கள் மாதிரி இல்லை. மற்ற போர்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோமா இல்லையா, எல்லாத்தையும் அடிச்சு நொறுக்கிறது, எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லாம மற்றவர்களுடைய மாற்றார்களுடைய எதிரிகளினுடைய ஆலயங்களை அடிச்சு நொறுக்கிறது, பெண்களை கொன்றொழிப்பது, கற்பழிப்பது, குழந்தைகளை சின்னாபின்னப்படுத்துவது, வயோதிகர்களை அடித்து நொறுக்குவது, இப்படி பலவிதமான அநியாயங்கள் அட்டூழியங்கள் செய்யப்படும். ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அப்படி அல்ல. இஸ்லாமிய மார்க்கம் போர்க்களத்திலே அறத்தையும் தர்மத்தையும் அதே நேரத்தில் நல்ல பல விஷயங்களையும் பேசிய ஒரே மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம். போர்க்களத்தில் இருந்து அறத்தை பற்றி பேசுகின்றது, தர்மத்தை பற்றி பேசுகின்றது என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு நல்ல கண்ணோட்டத்திலே அந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் யுத்தத்தை நடத்தியிருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி போர்க்களத்தில் உள்ள நிபந்தனை, போர்க்களத்தில் போராளிகள், அல்லாஹ்விற்காக வேண்டி போர் புரியக்கூடிய அந்த போராளிகள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம், போர்க்களத்திலே பெண்களை கொல்லக்கூடாது, சிறார்களை கொல்லக்கூடாது, முதியவர்களை தாக்கக்கூடாது, மாற்றார்களினுடைய வணக்க ஸ்தலங்களை தகர்த்து விடக்கூடாது, அதுபோன்று விளை நிலங்களை அழித்து விடக்கூடாது என்பது போன்ற யுத்த நெறிமுறைகள். இந்த யுத்த நெறிமுறையெல்லாம் எந்த பொருளையாவது இருக்குமா? போருக்குன்னு போயிட்டா அவன் அந்த எதிராளி என்ன செய்யாட்டி கூட, எதிர்த்து போராடாவிட்டாலும் கூட அடிச்சு நொறுக்குவான். வம்பா நடக்கக்கூடிய போர்கள், அந்த போர்கள் தான் இந்த உலகிலே இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அது மேற்கொண்ட போர்கள் எந்த போரும் அப்படிப்பட்ட போர்கள் கிடையாது. சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி, சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவது இஸ்லாத்தினுடைய நோக்கம். அந்த சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக வேண்டி, தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி நடைபெற்ற போர்கள் தான் இஸ்லாமிய போர்கள். நாடு பிடிப்பது இஸ்லாத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல. அதே போன்று பொருளாதாரத்தை சுரண்டுவது இஸ்லாத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல. அதுபோன்று மக்களை அடிமைகளாக ஆக்குவது இஸ்லாத்தினுடைய நோக்கம் அல்ல. நன்கு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய போர்கள் நாடு பிடிப்பதற்காக வேண்டி நடைபெறக்கூடிய போர்கள். நடக்கக்கூடிய அத்தனை போரும் அப்படிதான் இருக்கு. ஒன்று நாடு பிடிப்பதற்காக இருக்கும், தனக்குன்னு சொந்த நாடே கிடையாது, நாடற்ற இடமில்லாத ஒரு கூட்டம் இந்த இஸ்ரேல் என்ற அந்த நாடு. அந்த இஸ்ரேல் என்ற நாடு தனக்கு எந்த பகுதியும் கிடையாது, தனக்குன்னு ஒரு நாடே கிடையாது. ஆயினும் கூட இஸ்லாமியர்களுக்கு சொந்தமான அந்த மிக புனிதத்திற்குரிய அந்த பிலஸ்தீன் பகுதியை தனக்கு சொந்தமான நாடாக ஆக்கிக் கொள்வதற்காக வேண்டி பலவிதமான வன்முறைகளை மேற்கொண்டு நாடு பிடித்து இஸ்ரேல் என்று பெயர் சூட்டி இருக்கின்றது. வல்லவன் அல்லாஹ் மிக பெரும் ஈமானிய தாக்கத்தை, ஈமானிய பலத்தை அந்த மக்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றான். ஓராண்டுக்கும் மேலாக, 14-15 மாதங்களுக்கும் மேலாக அவர்கள் போராடுகின்றார்கள். இஸ்ரேலியர்கள் போராடுகின்றார்கள் முஸ்லிம்களை அழித்தொழிப்பதற்காக, அந்த நாட்டை முழுவதுமாக தன்னகத்தை கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி போராடுகின்றார்கள். ஆனால் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. சாதாரண மக்கள் எந்த விதமான பலமும் இல்லை, ஆயுத பலம் இல்லை, பொருளாதார பலம் இல்லை. அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச நெஞ்ச வசதியையும் அடித்து ஒழித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஈமானிய பலம் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. எவ்வளவோ முயற்சி பண்றாங்க, ஆனாலும் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. மாற்றமாக மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு, மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கு அவர்கள் உள்ளாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்ரேலியர்கள் உள்ளாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள், எதிரிகள் உள்ளாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானிய பலம். எனவே இஸ்லாத்தினுடைய போரின் நோக்கம் சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவது, நாடு பிடிப்பது நோக்கம் அல்ல, பொருளாதாரத்தை சுரண்டுவது நோக்கம் அல்ல, மக்களை அடிமைகளாக ஆக்குவது இஸ்லாமிய போரினுடைய நோக்கம் அல்ல, இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் நோக்கமும் அல்ல.
அன்பிற்கினிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, எனவே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் போர் புரிவதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக, எதிரிகளினுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் அனுமதி வழங்கியிருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அது மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த போரில் பெண்களை கொள்வது கூடாது, குழந்தைகளை கொள்வது கூடாது. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு போர், நபிகளாரின் காலத்தில் நடந்த அந்த புனித போரினுடைய ஒரு முடிவில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படியே பார்த்துட்டு வர்றாங்க. அப்படி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஒரு பெண்மணி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க, கொலை செய்யப்பட்டு கிடக்கின்றார்கள். அதனை பார்த்ததும் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஃபனஹா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன் கத்லின் நிசாஇ வஸ்ஸிபியான். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண்களை கொல்வதையும் குழந்தைகளை கொல்வதையும் தடை செய்தார்கள் என்று ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய செய்தி இன்றைய பாடத்திலே வாசிக்கப்பட்ட அந்த ஹதீஸிலே காண கிடைக்கின்றது. எனவே போரிலே மிக நேர்த்தியான முறையிலே, மிகவும் நேர்மையான முறையிலே, யாருக்கும் எந்த விதத்திலும் அநீதம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்ற விதத்திலே இஸ்லாமிய மார்க்கம் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இஸ்லாமிய மார்க்கம் போர் புரிந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் அப்படி போர் புரிவதற்குரிய காரணம் என்ன என்பதை நாம் கவனிக்கும் பொழுது மேற் சொன்ன எந்த காரணமும் அல்ல, தற்பொழுது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய எந்த காரணமும் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நிலைநிறுத்துவதே இஸ்லாத்தினுடைய நோக்கம். ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நோக்கம் எப்படிப்பட்ட நோக்கம்? எல்லோருக்கும் ஹிதாயத்து கிடைக்க வேண்டும், எல்லோருக்கும் ஹிதாயத்து கிடைக்க வேண்டும் என்பதே ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நோக்கம் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஒரு சில நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கலாம். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சில சஹாபாக்களும் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் மாற்று மதத்தை சார்ந்த ஒரு நபரினுடைய ஜனாசா கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. அப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எழுந்து நின்று அதற்கு மரியாதை செலுத்திவிட்டு தன்னுடைய ஆதங்கத்தை, தன்னுடைய வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள். நான் ஹயாத்தோடு இருக்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே, நான் ஹயாத்தோடு இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் என் முன்னாலேயே ஒரு நபர் நரகத்தை நோக்கி கொண்டு செல்லப்படுகின்றாரே என்ற தனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வருத்தத்தை சஹாபாக்களிடத்திலே நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் என்று சொன்னால், மாற்று மதத்தை சார்ந்த ஒருவர் அவர் இறந்து விட்டார், அவருடைய பிரேதம் சடலம் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது. ஆயினும் கூட ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய வருத்தம், அவர்களுடைய உள்ளம் சஞ்சலப்படுகின்றது. என்னுடைய சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒருவர் நான் இருக்கும் பொழுதே நரகத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம், அதனை வருத்தத்தோடு சஹாபாக்களிடத்திலே பதிவு செய்கின்றார்கள். அதே நேரத்தில் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சிறுவன், ஒரு யூத சிறுவன் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பணிவிடையும் செய்கின்றார். அந்த சிறுவருக்கு நோய் ஏற்பட்டு விடுகின்றது. அந்த சிறுவன் நோய்வாய்ப்பட்டு விடுகின்றான். அப்படி அந்த நோய்வாய்ப்பட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் மரண தருவாயும் அவனுக்கு ஏற்பட்டு விடுகின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அந்த செய்தி கிடைக்கின்றது. எனவே அந்த சிறுவனை பார்ப்பதற்காக வேண்டி அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வருகின்றார்கள். அப்படி வந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சிறுவனை பார்த்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள், நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள் என்று அந்த சிறுவனிடத்திலே கூறும் பொழுது அந்த சிறுவர் அவர் உடனடியாக சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார். என்றாலும் கூட, ஏனென்றால் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே பழகியவர். அவர் யாராக இருந்தாலும் சரி, சிறுவனாக இருக்கட்டும், பெரியவர்களாக இருக்கட்டும், வயோதிகர்களாக இருக்கட்டும், நபிகளாரினுடைய அந்த சகவாசத்திலே இருந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர் எதிரியாக இருந்தாலும் கூட நபிகளார் ஒரு விஷயத்தை கூறுகின்றார்கள் என்று சொன்னால், கட்டளை இடுகின்றார்கள் என்று சொன்னால், அதனை செயல்படுத்துவதற்கு உடனடியாக முன்வந்து விடுவார்கள். காரணம், அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க உண்மை, அவர்கள் சொல்வது முழுக்க முழுக்க சத்தியம். அவர்கள் எதை சொன்னாலும் அது நன்மையாக மட்டும்தான் இருக்கும், ஒருபோதும் அதில் தீமை இருக்காது என்று எல்லோருக்குமே தெரியும். அந்த சிறுவனிடத்திலே ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை நீ ஏற்றுக்கொள், கலிமாவை
மொழிந்து விடு என்று கூறும் பொழுது அந்த சிறுவன், அந்த யூத சிறுவன் தன்னுடைய தந்தையை நோக்குகின்றான், தன்னுடைய தந்தையை பார்க்கின்றான். அந்த தந்தை கூறுகின்றார், அந்த அபுல் காசிம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு நீ வழிபட்டு நட என்று கூறும் பொழுது அந்த சிறுவன் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சொல்லை ஏற்று இஸ்லாத்தை ஏற்கின்றார், கலிமாவை மொழிகின்றார். அதற்கு பின்பு அவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது. அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அளப்பரிய சந்தோஷம். நான் என்னுடைய இந்த இஸ்லாத்தை எடுத்து கூறிய அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இந்த சிறுவனை நரகத்தை விட்டு பாதுகாத்த வல்லவன் அல்லாஹ்விற்கே எல்லா புகழும் என்று சந்தோஷமாக வல்லவன் அல்லாஹ்வை புகழ்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் மக்களின் மீது அளவு கடந்த அன்பு வைத்தவர்களாக இருப்பார்கள். இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஹிதாயத் என்பது எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதிலே எந்த அளவிற்கு அவர்கள் கவனத்தோடு இருந்திருக்கின்றார்கள், ஆசையோடு இருந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இஸ்லாமிய மார்க்கம் போர் புரிந்திருக்கின்றது என்று சொன்னால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நாடினால் எப்படியும் போர் புரியலாம், எப்படியும் போர் புரியலாம். இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய இந்த போர்களை போன்று எப்படி வேண்டுமானாலும் அவர்கள் நடந்து கொள்ளலாம். வீரத்திற்கு பெயர் போனவர்கள் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அப்படி மிகப்பெரிய வீரத்திற்கு சொந்தக்காரராக இருக்கக்கூடிய ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வீரம் எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் கொஞ்சம் அப்படி சிந்திச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே குறிப்பிட்டும் காட்டுவார்கள். இன்றைய பாடத்திலே வாசிக்கப்பட்ட ஹதீஸிலே பாபு கௌலின் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நுஸிர்து பிர்ருஅபி மஸீரத ஷஹரின், ஒரு மாத தொலை தூரத்திலே எதிரிகள் ஒரு மாத தொலை தூரத்தில் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு என் மீதுள்ள அச்சம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே கொடுக்கப்பட்டு நான் உதவி செய்யப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று அல்லாமா இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா தன்னுடைய கிரந்தத்திலே பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி பதிவாகி இருக்கின்றது. அவ்வளவு அல்லாஹ்வினால் அவர்கள் உதவி செய்யப்பட்டவர்கள். அவர்கள் நாடினால் எதற்காக வேண்டியும் போர் புரியலாம், ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை. அவர்களுடைய வீரம் எப்படிப்பட்ட வீரம்! இந்த வீரத்தை எல்லாம் நாமும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இஸ்லாமியர்கள் நாம், முஸ்லிம்கள் நாம், அல்லாஹ்வினுடைய தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பாரம்பரியத்தில் வந்தவர்கள், அவர்களை முன்மாதிரியாக கொண்டவர்கள் நாம். எனவேதான் மேற்கூறிய வசனத்திலே வல்லவன் அல்லாஹ் சொன்னான், லகத் கான லக்கும் ஃபீ ரசூலில்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதர் இடத்திலே நிச்சயமாக சத்தியமாக உங்களுக்கு திட்டமாக அழகிய முன்மாதிரி, உஸ்வத்துன் ஹசனத்துன், அழகிய முன்மாதிரி இருக்கின்றது என்று நான் மேற்கூறிய வசனத்திலே வல்லவன் அல்லாஹ் குறிப்பிட்டு காட்டுவான். எல்லா விஷயங்களிலும் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை, ஒருவன் பிறந்தது முதல் மரணிக்கும் வரை எல்லா விஷயத்திலும் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முன்மாதிரியாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மதீனா நகரிலே அந்த மதீனா வாசிகள் இடத்திலே ஒரு விதமான பீதி ஏற்படுகின்றது. ஹஜ்ரத் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் இந்த ஹதீஸை பதிவு செய்வார்கள். ஒரு பீதி நிறைந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பீதி ஏற்படுது, என்ன ஒரு அச்சம் நிலவுகின்றது. எதிரிகள் என்ன செய்யறாங்க, நம்மை தாக்குவதற்காக வேண்டி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பதட்ட சூழல் ஏற்படுகின்றது. செய்தி ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காதுக்கு எத்துகின்றது. உடனடியாக அல்லாஹ்வின் தூதர், நம்முடைய தலைவர், ஈருலகத்தின் தலைவர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னந்தனியாக ஒரு ஒட்டாண்டி குதிரை அப்படிதான் சொல்லணும். அதை ஏன்னு சொன்னா ஹதீஸில் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த குதிரை எப்படிப்பட்ட குதிரைன்னு சொன்னா மெல்ல நடக்கக்கூடிய குதிரை, ஓடுற குதிரைன்னு கூட பதிவு செய்யல, மெல்ல நடந்து போற குதிரை, அது ஓடவே செய்யாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம பாசையில் சொல்லணும்னா 1ஆம் நம்பர் சோம்பேறின்னு கூட சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு குதிரை நிற்கிது. அதில் அநேகமாக ஜாபிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்குரிய குதிரைன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ அந்த குதிரை நிற்கும் பொழுது இந்த செய்தி தங்களுடைய காதுக்கு எத்துகின்றது. உடனடியாக தன்னந்தனியாக அந்த குதிரையில் ஏறி மிக வேகமாக விரட்டுகின்றார்கள் அந்த குதிரையை. அந்த குதிரை அப்படி பறக்குது, நடக்குது. சாதாரணமாக ஓடுற குதிரை கூட இல்லை, அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒட்டாண்டி குதிரை. ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏறி உட்கார்ந்தது தான் தாமதம், அப்படி பறக்கின்றது. மிக வேகமாக சென்றார்கள், தன்னந்தனியாக சென்றார்கள். எந்த அளவுக்கு வீரம் இருக்கும், எந்த அளவுக்கு மனசுல வீரம், தில்லு, தைரியம், தெம்பு இருக்குங்கிறத நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும். ஒரு பெரிய படை வருது நம்மை தாக்குவதற்கு, ஒரு பெரிய கூட்டம் வரும்போது சும்மாவா வரும், கையாட்டிக்கிட்டா வரும், மிகப்பெரிய ஆயுதங்களோடு தான் வருவாங்க என்ற செய்தி கிடைத்தும் கூட 5-6 சஹாபாக்களை கூட்டு போயிருக்கலாம். இல்லை,
அவர்கள் தாமதப்படுத்தவில்லை. செய்தி கிடைத்த மறுகணமே ஒரு ஒட்டாண்டி குதிரையில் ஏறி வேகமாக போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மிக வேகமாக சென்றார்கள். நான் அங்கே போய் பார்த்தா எந்த விதமான அப்படி பயப்படக்கூடிய எந்த ஒரு சூழலும் இல்லை. இந்த செய்தியை பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு திரும்ப வந்து ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த மதீனா மக்களிடத்தில் வந்து இந்த நடந்த நிகழ்வை கூறுகின்றார்கள். பீதிக்குள்ளாக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நிகழ்வும் நடக்கவில்லை. அந்த குதிரை வந்து அபூ தல்ஹா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்குரிய குதிரை. அப்படி எதுவுமே நடக்கலை, நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை, அப்படி யாரும் வரலை, எந்த படையும் வரவில்லை என்று நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த மதீனா வாசிகளிடத்தில் கூறிவிட்டு இந்த செய்தியும் சேர்த்தே சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? அபூ தல்ஹா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுடைய அந்த குதிரை இருக்குதா இல்லையா, மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய குதிரையாகவே நான் அதனை பார்க்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது. ஒன்று இருக்குது, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த வீராவேச போக்கு, எந்த அளவுக்கு அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீரம், அந்த வீரத்தை வச்சு ஒரு சாதாரணமான ஒரு பொருளை கூட மிக வேகமாக தன்னுடைய வீரத்தினால எதையும் செய்ய முடியும். வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த ரீதியில் அந்த குதிரையை மிக வேகமாக ஓட்டக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொண்டார்கள். இன்னொரு பார்வையில் பார்த்தோன்னு சொன்னால் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மிக பெரும் பரக்கத், தனிப்பெரும் பரக்கத்து, அவர்களுடைய நபிகளாருடைய பரக்கத்து பெற்ற நிகழ்வுகள், பொருட்கள், நபர்கள் அப்படின்னு பார்த்தாலே ஏராளமான நிகழ்வுகள் இருக்குது. அந்த ரீதியில் கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா இன்னொரு செய்தியை கூட இன்றைய பாடத்தில் பதிவு செய்வாங்க. ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு போரில் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம். அது என்ன போர்? ஹந்தக்குடைய போர். அந்த ஹந்தக்குடைய போர் சந்தர்ப்பத்தில் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமும் சஹாபாக்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க, அந்த போருக்குரிய தயாரிப்பு ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அதில் ஜாபிர் இப்னு அப்துல்லா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கிட்ட வந்து மெதுவாக ஒரு செய்தியை சொல்லுவாங்க. யா ரசூலல்லாஹ், அல்லாஹ்வின் தூதரே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நான் என்ன செஞ்சிருக்கிறேன், ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை நான் அறுத்திருக்கிறேன். அறுத்து மாவின் மூலமாக ரொட்டியும் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றேன். எனவே தாங்களும் கூட ஒரு நபர் 2 பேர் மட்டும் என்னுடைய வீட்டில் வந்து விருந்துக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படியா, சரி என்று உடனடியாக அறிவிப்பு செய்கின்றார்கள். யா அஹ்லல் ஹந்தக், ஓ ஹந்தக் வாசிகளே, இன்ன ஜாபிரன் கத் ஸனஅ சூரன் ஃபஹய்ய ஹலம் பிக்கும். உடனே ஒரு அறிவிப்பு செய்கிறாங்க, பெரிய அறிவிப்பு. 2 பேரை தான் சொன்னாங்க, கூட ஒரு ஆளுக்கு தான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கும் கூட ஒரு ஆளுக்கும் தான் என்ன செய்ய முடியும், அந்த உணவு கொடுக்க முடியும், விருந்து கொடுக்க முடியும். ஆனால் உடனடியாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த போராளிகள் அத்தனை பேருக்கு அறிவிப்பு செஞ்சாங்க, அவ்வளோ பேர் வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க, ஜாபிர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு நம்ம எல்லாத்துக்கும் விருந்து தயார் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை செய்வாங்க. சஹாபாக்கள், அருமை தோழர்கள், அல்லாஹ்வின் மீது அல்லாஹ்வின் தூதரின் மீது அளப்பரிய நம்பிக்கை கொண்டவர்கள். அந்த சஹாபிக்கு கொஞ்சம் பதட்டம் தான், வருத்தம் தான். என்றாலும் கூட அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லவா கூறுகின்றார்கள், அல்லாஹ் மிகப்பெரிய பரக்கத் செஞ்சான். நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மோஜிசாக்களிலே கட்டுப்பட்டது இது. எனவே அன்பிற்கினி அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஒன்று இருக்கின்றது, அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மோஜிசாக்களிலே கட்டுப்பட்டது. அந்த மோஜிசாக்களில் கட்டுப்பட்டது தான் அந்த குதிரை. அந்த மெதுவாக நடக்கக்கூடிய அந்த குதிரை கூட பறந்து செல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வீரியத்தை, ஒரு தாக்கத்தை கொண்டது என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் புறத்தில் உள்ள முஅஜிஸாவாக கருதப்படுகின்றது. அதே நேரத்தில் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வீரம் எப்படிப்பட்டது? ஒரு சந்தர்ப்பம், அதில் செய்தனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்னுள்ள சந்தர்ப்பம். மிகப்பெரிய வீரர் ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. எந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வீரர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அந்த அரேபியர்கள் அத்தனை பேருக்கு தெரியும் உமர் ரலியல்லாஹுடைய வீரத்தை பற்றி. அவங்களுக்கு முன்னாடி யாரும் நிற்க முடியாது. இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பின்பு கூட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த சஹாபாக்கள்கிட்டெல்லாம் கூறுவாங்க, சஹாபாக்கள் எல்லாத்தையும் ஹிஜ்ரத் செய்ய சொல்லக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மறைவாக என்ன செய்யுங்க, மறைவாக சென்று ஹிஜ்ரத் செய்யுங்கள் என்று கூறுவார்கள். எப்பொழுது ஹஜ்ரத் சையதுனா உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, எப்பொழுது இஸ்லாத்தை உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, உடனடியாக காபாவிற்கு முன்னால் வந்து காபத்துல்லா ஹரமுக்கு வந்து நேரடியாக கூறுகின்றார்கள், உங்களில் யாருக்காவது தெம்பு இருந்தா, நீங்க யாராவது விரும்புனீங்கன்னா, இந்த இப்போ உமர் இப்னுல் கத்தாப் ஹிஜ்ரத் செய்ய இருக்கின்றார்,
விரும்புனா என்னைய வந்து தடுக்கலாம். இந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த பள்ளத்தாக்கில் தான் நான் இருப்பேன், என்னை வந்து என்ன செய்யலாம், நீங்கள் தடுக்கலாம். நீங்க நாடினீங்கன்னா எவருடைய மனைவியர்கள் விதவையாக ஆக வேண்டும் என்று நாடுகின்றீர்களோ, எவர்களுடைய குழந்தைகள் அனாதையாக ஆக வேண்டும் என்று நாடுகின்றீர்களோ, எவர்களுடைய பெற்றோரை பிரிந்துவிட வேண்டும் என்று நீங்கள் நாடுகின்றீர்களோ, அப்படிப்பட்டவங்க தாராளமாக வந்து என்ன செய்யலாம், என்னுடன் வந்து என்னோடு மோதி என்னை என்ன செய்ய என்னை தடுத்து பார்க்கட்டும் என்று கூறக்கூடிய அளவிற்கு மிகப்பெரிய வீரம் கொண்டவர். யாருக்கும் தெம்பில்லை, யாருக்கும் உமர் ரலியல்லாஹு அவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு தெம்பில்லை. அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வீரத்திற்கு சொந்தக்காரர் ஹதரத் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் வருகின்றார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொல்வதற்காக வேண்டி வந்தவர்கள். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்லாத்தினுடைய தாக்கம் சிறிதளவு அவருடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்டதற்கு பின்பு நபிகளாரை சந்திப்பதற்கு அவர்கள் வருகின்றார்கள். உமர் வருகின்றார் என்ற செய்தி சஹாபாக்களிடத்திலே கிடைக்கின்றது. சஹாபாக்கள் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே இந்த செய்தியை கூறுகின்றார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் மிகப்பெரிய வீரர். அப்போ இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு முன்பு நபிகளாரை கொல்ல வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டிருக்கக்கூடியவர், எப்படியும் நான் கொன்றே தீர்வேன் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் வர்றாரு, கையில் வாளோடு தான் வர்றாரு. என்றாலும் கூட அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சிறிதளவு கூட சலனம் இல்லை, சிறிதளவு கூட பதட்டம் இல்லை. இப்போதைய நம்முடைய தலைவர்களாக இருந்தால் அல்லது நாம இருந்தால் நம்முடைய எதிரி ஒருத்தர் வர்றாரு, என்னைய கொல்லணுண்டே வர்றார், என்னைய கொல்லணுன்னே ஒருத்தர் வர்றாருன்னு சொன்னால் நம்முடைய நிலை என்ன ஆகும்? அதுவும் நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டார், ஆயுதத்தோடு வர்றாருன்னா நம்முடைய நிலை என்னவாகும்? ஒரு வீரனால மட்டும்தான் எப்பேறுபட்ட வீரன் வந்தாலும் சரி, எப்பேறுபட்ட எதிரி வந்தாலும் சரி, அதை எதிர்கொள்வதற்குரிய துணிவு இருக்கும். ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறிதளவும் சலனம் இல்லாமல் அவரை வரவிடுங்கள் என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வினுடைய நாட்டம் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய துஆவிற்கிணங்க அவர் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு இஸ்லாத்தை ஏற்ற நிகழ்வு. அதே போன்று ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு இடத்துல ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் தன்னுடைய வாளை ஒரு இடத்துல தொங்க விட்டு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவர் வருகின்றார், வந்து ஒரு எதிரி வருகின்றார், வந்து அந்த வாளை தன்னுடைய கரத்திலே எடுத்துக்கொண்டு ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார், மையம்னஅக மின்னி, என்னிடத்திலிருந்து உம்மை காப்பது யார்? இப்போ நானும் நீங்களும் மட்டும்தான் இருக்கிறோம். இப்போ நான் நினச்சா என்ன செய்ய முடியும்? உங்களை ஒரே போட முடியும், வெட்டிட முடியும். என்னிடத்திலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு யார் இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்பொழுது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறிதளவும் சலனம் இல்லாமல் அல்லாஹ் என்று கூறுகின்றார்கள். அந்த வார்த்தை உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து வரக்கூடிய அல்லாஹ் என்ற அந்த வார்த்தை அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு விதமான அச்சத்தை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது. ஒரு பதட்டம் ஏற்பட்டு வாழை கீழே போட்டுறான், பயத்தில் வாழை கீழே விழுந்துறது. உடனே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இந்த வாளை எடுத்து, இப்போ என்னிடத்திலிருந்து ஒன்றை காப்பாற்றுறது யார்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் கெஞ்சுறாரு, நான் உங்களை வந்து மிகப்பெரிய மனிதராக காண்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னை மன்னிச்சு விட்டுருங்க, அப்படி மன்னிச்சு விட்டீங்கன்னா நான் அந்த மாதிரிலாம் நடப்பேன் அப்படிலாம் சொல்கிறாரு. கருணையே உருவான ஹாத்தமுன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரை மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க. அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய வீரத்துக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கக்கூடிய ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நாடினால் எப்படியும் என்ன செய்யலாம், போரிட்டு இருக்கலாம், எந்த காரணத்திற்காக வேண்டியும் போரிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அப்படியெல்லாம் அல்ல. இஸ்லாமிய மார்க்கம் நல்ல நோக்கத்திலே தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக வேண்டி மட்டுமே போரிட்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலும் கூட பலவிதமான நெறிமுறைகளையும் விதிமுறைகளையும் விதித்திருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹதரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமே எல்லோருக்கும் ஹிதாயத்து கிடைக்க வேண்டும் என்பதே. அந்த ரீதியில் தான் அல்லாஹ்வின் தூதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஹதரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களிடத்திலே அவர்களை படை தளபதியாக ஆக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம். அந்த நேரத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டு காட்டுறாங்க. அப்படி குறிப்பிட்டு காட்டக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாளை போர் நடக்க இருக்கின்றது. அந்த போர் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஒரு நபரிடத்திலே இஸ்லாத்தினுடைய கொடியை கொடுக்க இருக்கின்றேன். அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா? அவர் அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியவர், அல்லாஹ்வின் தூதரையும் நேசிக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட ஒருவரிடத்திலே நான் கொடியை கொடுக்க இருக்கின்றேன் என்று கூறும் பொழுது அவரும் அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியவர், அல்லாஹ்வின் தூதரை நேசிக்கக்கூடியவர் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள். இப்படி கூறினதற்கு பின்னாடி சஹாபாக்கள் இடத்தில் அப்படி பேச்சு ஓடுது. யாரா இருக்கும், அது இவங்களா இருக்குமா அல்லது இவங்களா இருக்குமா அல்லது இவங்களா இருக்குமா என்று சஹாபாக்கள் தங்களுக்குள்ளே பல நபர்களை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
மறுநாள் காலையானது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பிற்குரிய அல்லாஹ்வின் தூதரால் போற்றப்பட்ட, அல்லாஹ்வை விரும்பக்கூடியவர், அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியவர், அவன் தூதரை நேசிக்கக்கூடியவர், அவர்களும் அந்த நபரை நேசிக்கின்றார்கள் என்றல்லவா கூறினார்கள். அப்படிப்பட்ட நபர் நானாக இருக்கக்கூடாதா? என்னிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் அந்த கொடியை தரமாட்டார்களா என்று பலரும் விரும்பினார்கள். அப்பொழுது அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை எங்கே என்று கேட்கின்றார்கள். அப்பொழுது சஹாபாக்கள் கூறுகின்றார்கள், அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுக்கு கண்ணிலே வலி ஏற்பட்டு, கண் நோய் ஏற்பட்டு அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே அவர்கள் இங்கு இல்லை, வரவில்லை என்று கூறும் பொழுது அவர்களை அழைத்து வர சொல்கின்றார்கள். அவர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றார்கள். அதற்கு பின்பு அவர்களிடத்திலே அவர்களுடைய கண்ணிலே தங்களுடைய முபாரக்கான உமிழ்நீரை வைத்து அதற்கு பின்பு துஆ செய்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு கண் எப்படி மாறிவிட்டது? அதற்கு முன்னாடி எந்த விதமான பாதிப்புமே இல்லாத அளவுக்கு ரொம்ப தெளிவான முறையிலே அவர்கள் நிவாரணம் பெற்று விட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உமிழ்நீர் முபாரக்கான உமிழ்நீருடைய பரக்கத்து மோஜிசாக்களிலே கட்டுப்பட்டது என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பின்பு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த போரினுடைய கொடியை ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களிடத்திலே கொடுக்கும் பொழுது ஹஜ்ரத் சையதுனா அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், நான் அந்த எதிரிகளிடத்திலே நான் போராடுவேன். அவர்களின் கடைசி நபர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை நான் என்ன செய்வேன்? அவர்களிடத்திலே போராடுவேன் என்று நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கூறும் பொழுது, அப்பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறக்கூடிய வாசகத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அலியே, நீங்கள் அந்த எதிரிகளுடைய களத்திலே இறங்குங்கள். அப்படி இறங்கினதுக்கு பின்னாடி அவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லுங்க, இஸ்லாத்தை நீங்கள் எடுத்து கூறுங்கள். அப்படி இஸ்லாத்தை எடுத்து கூறுவதற்கு பின்னாடி அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் மீதுள்ள கடமைகளை கூறுங்கள். இப்படிலாம் சொன்னதற்கு பின்னாடி, இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னதுக்கு பின்னாடி அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மீண்டும் அவர்கள் என்ன செஞ்சா நம்மளோடு போராடுவார்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? போராட வேண்டும். அந்த போர் களத்திலும் கூட நீங்கள் இஸ்லாத்தை எடுத்து கூறுங்கள். அழகான முறையில் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லுங்க. அப்படி எடுத்து சொன்னதற்கு பின்பு அவர்கள் இஸ்லாத்தை தழுவிவிட்டார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே போர் நடக்க போகிறதில்லை, அப்படியே போர் இல்லாமல் ஆயிரும். அவர்கள் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்றாங்க, இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய நோக்கம் எல்லோருக்கும் ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான். இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் இப்படியும் பதிவு செய்வார்கள் ஹதீஸை, அஸ்லிமு தஸ்லமு என்ற யூதர்களை பார்த்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூற சொன்ன வார்த்தை, நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் பாதுகாப்பு பெறுவீர்கள் என்று. அல்லாஹ்வின் தூதர் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முழு நோக்கமும் இஸ்லாத்தை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் ஈருலகிலும் ஈடேற்றம் அடைய வேண்டும் என்பதுதான் நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய நோக்கமே அன்றி வேறு எந்த நோக்கமும் கிடையாது. எனவே நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு வல்லவன் அல்லாஹ் மிகப்பெரிய நிஅமத்தான இஸ்லாத்தை நமக்கு தந்திருக்கின்றானே, இந்த நிஅமத்தை, இந்த இஸ்லாத்தை நாமும் மற்றவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? எடுத்து கூற வேண்டும். எந்தெந்த விதத்திலெல்லாம் முடியுமோ நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். நம்மிடத்திலே அந்த முயற்சி இல்லாமலேயே இருக்கின்றது. ஆனால் மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்கள் எப்படி எல்லாமோ தங்களுடைய மதத்தை பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் அவர்கள் கிறிஸ்தவ மதத்தை எப்படி எல்லாமோ என்ன செய்கிறார்கள்? பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் உண்மையான மார்க்கத்தை, சத்திய மார்க்கத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் இஸ்லாத்தை பரப்புவதில்லை. அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் வல்லவன் அல்லாஹ் நம் யாவரையும் பாதுகாத்து அருள்வானாக. இஸ்லாத்தை நாம் எடுத்து கூறி அதன் மூலமாக மாற்று மதத்தவர்களுக்கும் மாற்றார்களுக்கும் ஹிதாயத்து கிடைத்து நம்மின் மூலமாக ஹிதாயத்து கிடைத்தது என்று சொன்னால் அந்த ஹதீஸிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களிடத்தில் கூறக்கூடிய செய்தி என்னன்னு சொன்னா, உங்களின் மூலமாக உங்களுடைய கருத்திலே யாரேனும் ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் அது எப்பேற்பட்ட சிறப்பிற்குரியது என்றால், அது அரேபியர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செந்நிற ஒட்டகைகள் கிடைப்பதை விட, அவைகளை தர்மம் செய்வதை விட மிக பெரும் சிறப்பு என்று அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவரிடத்திலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுவார்கள். எனவே இஸ்லாத்தை நம்மின் மூலமாக ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டால் கூட அது ஈருலகத்திலும் ஈடேற்றம் நமக்கு கிடைப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணமாக அமைந்துவிடும். எனவே நம்மால் இயன்ற அளவிற்கு எந்தெந்த விதத்திலெல்லாம் இஸ்லாத்தை எடுத்து கூறுவதற்கு முடியுமோ அந்தந்த வழிகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு வல்லவன் அல்லாஹ்வினுடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை, சத்திய மார்க்கத்தை மற்றவர்களுக்கு
மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து கூறி இஸ்லாத்தை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாக நாம் அமைந்திட வல்லவன் அல்லாஹ் நல்லவர்கள் புரிவானாக. இருலகத்திலும் ஈரற்றத்தை நம் யாவருக்கும் தந்தல்வானாக. எல்லாவித நலங்களையும் வளங்களையும் நம் யாவருக்கும் தந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பாதிப்புகளையும் நீக்கி சந்தோஷமான சுபிட்சமான நிம்மதியான ஆரோக்கியமான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி தந்தருள்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.